हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन दी। केंद्र ते किसानां विचाले खेती कानूनां नूं लैके रेड़का हाले भी बरकरार है। कल चौथी मीटिंग हुई जिहड़ी कि बेनतीजा रही, लेकिन कल एक बार फिर केंद्र ते किसान आमो सामने होंगे। केंद्र सरकार तिन्ने कानूनां च बदलाव लई तैयार है, लेकिन किसान जथेबंदियां अड़ियां होईयां ने कि कानूनां नूं रद्द किया जाए। केंद्र किसानां दी एक बार फिर कल मीटिंग होने जा रही है। उम्मीद केंद्र सरकार वालों जताई जा रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने उम्मीद जताई कि फैसला कुन होगी कल दी मीटिंग। दूजे पासे किसान कल दी मीटिंग तो बाद जदों बाहर निकले, तकरीबन कल 12 तो लेके 7:30 बजे तक मैराथन मीटिंग चली, लेकिन गल बन नहीं सकी। जदों बाहर निकले किसान विज्ञान भवन तो केंद्र के मंत्रियों नाल गलबात करके साफ उन्होंने कहता कि खेती कानूनां नूं रद्द कराण तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। सो कल एक बार फिर केंद्र दे नाल किसानां दी मीटिंग होनी है, लेकिन उस तो पहला किसान जथेबंदियां अज आपस विच महा बैठक करनगियां सिंघू बॉर्डर ते। हुण तो कुछ समय बाद 11 बजे मीटिंग होएगी। सरकार दे नाल गलबात जड़ी हुई कल समीक्षा की जाएगी अते जड़ी मीटिंग शनिवार होनी है कल होनी है उस दे लई रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली बॉर्डर ते किसान अंदोलन दा अज 9वां दिन है। पिछले 8 दिनों तो दिन रात सर्दी विच भी डटे हुए ने अते रुख जड़ा है सख्त बरकरार। साफ कह दिता है कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे वापस नहीं लवांगे असीं अपना आंदोलन। और मेरे सहयोगी इस वक्त उमेश शर्मा सिंघू बॉर्डर तो अते रोहित बांसल टिकरी बॉर्डर तो जुड़ चुके ने। उमेश पहला तुहाडे कोल आना चाहांगे। 11 बजे किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दी एक बार फिर महा बैठक आज होनी है। कल बैठक बेनतीजा रही, 4 बैठकां बेनतीजा रही, लेकिन किसान ये भी कहते नजर आए सन कि गलबात हो रही है, इन्हों बेसिट्टा नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने थोड़ा जिहा नरम रवैया अपनाया है। हुण सवाल है कि किसान भी थोड़ा नरम होंगे अपनी शर्तां नूं लैके। बिल्कुल रजिंदर, मेरे नाल भारतीय किसान यूनियन झड़ूनी ग्रुप के आगू ने गुरनाम सिंह झड़ूनी। मीटिंग लई पूरा तुसीं देख सकते हो कि इन्हां दा पूरा ग्रुप तैयार है। झड़ूनी जी, मीटिंग का पहले दा टाइम दस दो क्योंकि बड़ी है कि पहला 10-11 हुण किन्ने बजे होनी है? साढ़े वाली? हाँ जी, साढ़े वाली मीटिंग 12 बजे होनी है। अच्छा जी। ते जेडे पूरे देश के सारे ग्रुप ने सारा ग्रुपां दी इकट्ठी मीटिंग है ते आपां रणनीति बनानी है भी कल की करना है। जेड़ा कल होया ओहदी समीक्षा ते जेड़ा कल करना है ओहदी राय। कल 6.5-7 घंटे मीटिंग चले झड़ूनी जी, तुसी भी हमेशा मीटिंग मौजूद रहे हो, सारा तुसी वेरवा देखिया है, सुझाव जेडे तुसी दिते सी सरकार ने किया। कल ये भी जानना चाहांगे कि कई बार ये भी लगता है कि मीटिंग जी 6-7 घंटे चली है, क्या सरकार का रुख नरम पिया? तुहानूं लगता है कि जेडे जिस मंगन लैके तुसी चल रहे हो इत्थे घट इन्ना लग रहा है किथे ना किथे रस्ता दिख रहा है? इस तरह सरकार का जेड़ा रुख है वो टरकाण वाला है क्योंकि साडे नाल अंदर गल कुछ कर रहे ने, बाहर आके बयान कुछ दे रहा है। ये कानून ठीक ने, बाहर आके फिर वही मंत्री बयान दे रहा है। उन्होंने ये चीज़ों नाल उन्हां दी मनसा साफ नज़र नहीं आ रही, पर असी उन्हां नूं भजा के भजना चाह रहे हैं। देश देख रहा है बई लोग ये ना कहण कि भी ये गलबात वास्ते गए नहीं या इन्हां ने गलबात पहला करना नहीं चाहते, कोई राजनीति कर रहे हैं या ये कोई अपना कोई ना चमका रहे हैं। वो ना देश कहे असी सरकार नूं हर मौका दे रहे हैं, जिन्नी उन्होंने बहस करनी है कर लैण, पूरा उन्होंने मौका दे रहे हैं तो पूरा मौका देने तो बाद ही कोई गल सिरे जिहड़ी है चढ़ेगी या हाँ या ना का जवाब होएगा। कल दी मीटिंग ये कह सकते हैं कि बस फाइनल है, उस तो बाद आगू नहीं जाणगे? करीब करीब ये मन के चलो कि कल हाँ या ना टूट जाएगी जी। एक मुद्दा एक कह सीगा तोमर ने मीटिंग तो बाद जेडे कृषि मंत्री ने कहंदे MSP नूं लैके असीं बार-बार कह रहे हैं भी असीं तैयार हां, नहीं ये MSP कित्थे जाएगी? किसान आगू दा तुहाडा कहना है कि लिखित रूप च देण नाले तीनों वापस कानून वापस लैण। बस मैनूं लगदा गड़बड़ी उत्थे आके होएगी। असीं कह रहे हैं MSP की गारंटी का कानून बनाओ, वो साडा बेवकूफ बना रहे हैं। MSP इसे तरह रहेगी, MSP इसे तरह रहेगी। सानू इस तरह नहीं चाहिए। ये कणक ते जीरी खरीद रहे हैं, केड़ा मक्का खरीदिया इन्होंने? सरों इन्होंने घट खरीदी, अद्धी खरीदी, चना इन्होंने 25% खरीदिया। इसे तरह ये खरीद है, ये खरीद सानू नहीं चाहिए। सानू ये चाहिए कि जिन्नी फसल असी पैदा कर ली है ओदा MSP सानू मिल जे।
ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ 18 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ષਡਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਡੂਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਡੂਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਝਡੂਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬਾ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੁੰਜੇ ਸੌ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੌਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ। ਘਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਘਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਰਦੇ ਆਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ? ਕੀ ਸੁਰਖੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੋੜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। यानी कि सोध ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਲੱਗ ਤੋਂ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਗਲਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗਲਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਗਲਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 26 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ SDM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 'ਚ 26 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਹੋਰ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਾ, ਡਟੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਵਲ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਡਟ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
पंजाब हरियाणा के किसानों का साथ देण पहुंचे हुए ने अज मध्य प्रदेश के किसान जदों पहुंच रहे सन दिल्ली पलवल विखे हरियाणा पुलिस ने इन्हां दी ट्रैक्टर ट्रालियां नूं रोक लिया, जिस तो बाद सड़कों ते ही डेरा ला के बैठ गए ने किसान, क्योंकि पहला ही कहता सी किसान आंदोलन शुरू होने तो पहला ही किसानों ने कहता सी कि जे रोकया गया तो जिथे रोकोगे उत्थे ही धरने ला के असीं बैठ जांगे। सो ये तस्वीरां हरियाणा के पलवल दियां ने जिथे सैकड़े की गिणती में किसान मध्य प्रदेश के किसान ने ਜਿਹੜੇ पहुंच रहे सन दिल्ली किसानों ਨੂੰ समर्थन देन रोकया गया तो डेरा ला के बैठ गए सड़कों ते ही। मध्य प्रदेश से रवाना होकर दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को पलवल पुलिस द्वारा कल से ही यहां रोका गया है। केएमपी एक्सप्रेसवे से पहले यानी कि शहर से पहले पलवल शहर से पहले पलवल पुलिस द्वारा जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बड़े बड़े यहाँ पर बसों में पुलिस वाले बैठे हुए हैं। इधर उधर आप देख सकते हैं पुलिस वाले मौजूद हैं। वाटर कैनन की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। पलवल पुलिस और जिला प्रशासन चाहता है कि किसी भी सूरत में किसान NH-19 के रास्ते सीधे होते हुए दिल्ली में प्रवेश ना करे। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से किसान यहाँ पर ट्रैक्टरों को ट्रॉलियों को रखकर खाने पीने का सामान यहाँ पर साथ लाए हैं। बैठे हुए धरने पर किसान नेताओं का किसानों का कहना है कि जब तक के जिला प्रशासन मंजूरी नहीं देगा वो यहीं डटे रहेंगे। इससे पहले पलवल के किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ जो पृथला में डटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के किसान हैं जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली इनके साथ हैं, लगभग 20 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिसमें खाना पीने का सामान ये पूरा लेकर आए हैं और दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जिला प्रशासन इन्हें इसलिए परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि इनकी प्लानिंग है कि बदरपुर बॉर्डर को जाम किया जाए, लेकिन किसान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕੱਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਪਟਨਾਇਕ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਲਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। प्रेम सिंह चंदूमाजरा अकाली दल के सीनियर लीडर ने एक अकाली दल की अगवाई राष्ट्रपति को मिलिया जाएगा। किसानी आंदोलन लैके मौजूदा जोड़े हालात बने ने राष्ट्रपति के सामने तस्वीर रखी जाएगी। अपील की जाएगी कि किसानों की मांग पर गौर किया जाए। सरकार को एहसास कराने लिए संघर्ष की महत्ता और इस संघर्ष के जथेबंदियों नाल किसान जथेबंदियों नाल कीती गलबात नूं ਖੁਰਾਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ TMC ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 1 ਵਜੇ TMC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਲਕੱਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉਦੈ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ जो मैं अपनी जिंदगी विच सेवा की है देश की पंजाब की किसानां दी, उस करके मैनू ये मिलिया सी। लेकिन जदों अज सब तो वड्डी आबादी 70% किसानी जिहड़ी है वो दुखी है, तो फिर मैनू इस जिहड़ा खिताब मिलिया सी इहदा रखण दा कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं बड़े दुखी होके ये खिताब जिहड़ा वापस किया है। मैं रोज़ TV राहीं जो कुछ हो रहा है किसान एजीटेशन
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਮਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਹਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨਗੇ। ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ तमाम ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਇਟ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ,
ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੇ 1 ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਣੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਾਹਿਤ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਖਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਯੁਵਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। तमाम ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। किसानी आंदोलन विचकार सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी ते पलटवार किया है। सुरक्षा नूं खतरे वाले बयान ते जवाब दिता। तुहानूं अपनी तरह सारे किसान विरोधी लगते ने। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के लीडरां नूं कहा, मैं किसानों नूं कौमी सुरक्षा लई खतरा नहीं किया, मेरा बयान दुश्मन देशों के हवाले नाल सी। दरअसल कल अमित शाह नाल मुलाकात करन पहुंचे सन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसानी मुद्दों ते चर्चा हुई। जदों बाहर निकले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जे मसले का जल्द हल नहीं निकलिया तो देश की सुरक्षा नूं खतरा हो सकता है। कैप्टन के इस बयान ते आम आदमी पार्टी ने तिखी प्रतिक्रिया दी सी कि इसनूं किसानां नूं बदनाम करन वाला बयान दस्सिया सी, जिस ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दिंदे हुए आम आदमी पार्टी ते पलटवार किया है। ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसानों का दिल्ली मोर्चा लगातार जारी है। बुजुर्ग महिलावां, नौजवान ते बच्चे, हर वर्ग का तबका इस इतिहासिक अंदोलन का गवाह बन रहा है। किसानों ने अपना घर बार छड़ के हाईवे नूं ही अपना घर बार बना लिया है। पर जिमें जिमें अंदोलन अपने अंजाम दे वल बढ़दा जा रहा है, शांतमय तरीके दे नाल केंद्र अगे अपनी मंगां रख रहे हैं। इस दे नाल ही अंदोलन नूं बदनाम करन दी साजिशां भी हो रही ने ते कोशिशां भी कीतियां जा रही ने कि किसी न किसी तरह दे नाल अंदोलन नूं मुद्दे तो भटका दिता जाए। कोई अंदोलन नूं खालिस्तान दे नाल जोड़ रहा है, कोई शरारती अंसरां दे तौर ते अंदोलन दा हिस्सा बन रहा है ते अंदोलन नूं बदनाम करन दी कोशिश भी की जा रही है। इसे ही मुद्दे ते श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह दा बयान भी निकल के सामने आया है। जत्थेदार ने कहा कि अंदोलन नूं गलत रंग देण दी कोशिश की जा रही है, जिस तो सारिआं नूं सुचेत रहण दी लोड़ है।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। उधर पंजाबी गायक ते अदाकार गिप्पी गरेवाल भी किसानों के हक च नित्तर आए ने ते अंदोलन नूं खालिस्तान दे नाल जोड़न वाले नूं खरियां भी सुना दित्तियां ने। गिप्पी ने कहा कि बहुत सारे लोगों का किसानी अंदोलन नूं होर भी रूप देण ते जोर लग्या होया है, जिस तो सानूं सारिआं नूं अलर्ट रहना पवेगा। कई अपने हक च चल रहे ने, कई अपने उल्ट चल रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਰ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। उधर बीजेपी के सीनियर नेता लक्ष्मीकांत चावला ने भी अंदोलन नूं खालिस्तान दी रंगत देण वाले नेतावां नूं खूब झाड़ पा दित्ती है ते किसानां तो मुआफी मंगण दी गल आखी है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद कि उन्होंने किसानों से वार्ता का संदेश भेजा है, किसानों की चिंता की है। और मेरा एक निवेदन है उन नेताओं से जिसने एक शब्द ये कहा है कि ये किसान जो हैं ये खालिस्तानी हैं या इनमें से कुछ खालिस्तानी हैं। जिसने ऐसा कहा है वो देश का नेता भी है और कुछ ऐसे भी हैं। उनको पंजाब के किसान से, देश के किसान से माफी मांगनी चाहिए। सो किसान अपने हौसले जज्बे ते शांतमय तरीके दे नाल हर उस ताकत नूं जवाब दे रहे ने जिन्हां नूं इतिहासिक अंदोलन बर्दाश्त नहीं हो रहा ते धरने च बैठे किसान यही पुकार कर रहे ने कि जित आखिरकार सिदक हिम्मत ते जनून दी ही होनी है ते झूठ फरेब साजिश नूं अंत हार दा ही मुंह वेखना पवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। खेती कानूनां खिलाफ धरना दे रहे पंजाब के किसानों को सारे देश तो समर्थन मिल रहा है। गुजरात के किसानों ने भी दिल्ली वाल कूच कर दिता है। ये रिपोर्ट वेखो। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। बस फिर की सी गुजरात के किसानों ने भी दिल्ली बॉर्डर नूं कूच किया ते पंजाब के किसानों के हक दे विच नितरे। सुबह से ही सिंघू बॉर्डर पर आज दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंचना शुरू हो गए। इधर आप देखेंगे यहाँ दरअसल गुजरात से किसान चलकर पहुंचे हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं वो यहाँ पर हैं। गुजरात के किसानों का कहना है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध नहीं है, इससे पूरे देश का किसान प्रभावित होगा और इसीलिए अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। गल हुण सिर्फ राजस्थान तक नहीं रही, किसानी अंदोलन की आवाज़ होर सूबियां तक पहुंची है। राजस्थान के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पहुंच गए ते टक्कर सीधी केंद्र नाल लई जा रही है। राजस्थान के किसानों ने साफ किया कि जदों सरकार मंगा नहीं मनदी वो इसे तरह दिल्ली के बॉर्डरां ते डटे रहणगे। यहाँ पर राजस्थान से किसान पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये देखिए कुछ किसान जो है वो राजस्थान से आए हैं और पंजाब के किसान पहले से यहाँ पर डटे हुए हैं। तो जो किसान एकता की जो बात हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है, उससे हम कह सकते हैं कि ये लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। तो बात करेंगे अलग अलग राज्यों से जो किसान आए हैं उनसे और जानेंगे कि क्या उनका कहना है। जी बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से है आप? मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी भरतपुर राजस्थान से आया हूँ और हमारे साथ में जो साथी आए हैं वो सभी भरतपुर की अलग अलग तहसीलों से डी, कुम्हेर, कामा, वैर, भुसावर वहाँ से आए हैं। और जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ आज दिल्ली में आने के बाद दुनिया को पता चल रहा है।
जबकि सच्चाई ये है कि ये बेचारे 3 महीने से सड़कों पे, रेलों पे धक्के खा रहे हैं, भूखे नंगे वहाँ बैठे, लेकिन किसी की आवाज़ कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। तो ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान इससे प्रभावित है, वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि पूरे देश का किसान एकजुट है? ये बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को इससे नुकसान होगा। आज जो कानून बना है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा पे लागू नहीं होता, पूरे देश पे लागू होता है। और एक एक किसान का नंबर आएगा मरने का। क्यों? क्योंकि आज ये जागरूक किसान है, यहाँ जत्थेबंदियां जागरूक है, यहाँ किसान यूनियन जागरूक है, इसलिए उन्होंने पहले आवाज उठाई है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। और दिल्ली में चल रहे किसानी आंदोलन विच लगातार कलाकार भी अपनी हाजिरी लवा रहे हैं किसानों के हक विच आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसानी कानून के खिलाफ पंजाबी कलाकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अज ਸਿੰਘੂ बार्डर ते निंजा पहुंचे ने, अखिल पहुंचे ने ते अनमोल क्वात्रा पहुंचे ने साडे नाल। सब तो पहला गल करांगे पंजाबी सिंगर एक्टर निंजा इत्थे पहुंचे ने। अज भाजी सारे पंजाबी इंडस्ट्री इस अंदोलन ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਦਾ ਅੱਜ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰਾ ਤੇ ਅਖਿਲ ਹਾਡੀ ਵੀਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਦੇ ਅਖਿਲ ਵੀ ਨੇ। ਬਸ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੋ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਨਿੰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਖਿਲ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੰਜਾ, ਅਖਿਲ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP, UP ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਓ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਬਾय द ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਸੁੱਧ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੰਨ ਸਾਡੇ ਸਬਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਕਮ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਜ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਉਹ ਘਰੇ ਆ। ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਲਈ ਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ तमाम ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਤਰ ਆ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ 82 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਾਈਕਾਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 82 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ
ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ बोल जाए। ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ट्वीट ਕੀਤਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ट्वीट ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜੋ ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ट्वीट ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ट्वीट ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲਹਿਜ਼ੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਕहेंगे ਤਾਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ 36 ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ट्वीट ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਮਚੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਚੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੀ। और उस बाद एक और ट्वीट दिलजीत दोसांझ चद्दा आया, तेनू बिल्कुल भी अकल नहीं है। एक क्या कंगना रनौत नूं दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट करके कि तेनू बिल्कुल भी अकल नहीं, बॉलीवुड दी धमकी किसी होर ने दई जाके। सो उगे कलाकार दिलजीत दोसांझ, मन्ने प्रमन्ने गायक अते कलाकार कंगना रनौत जिहड़ी कि ट्विटर ते काफ़ी एक्टिव रहिंदी है, लेकिन ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ट्वीट ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਆਏ। और कंगना रनौत के खिलाफ सिर्फ कलाकार ही नहीं उतरे ने, कंगना रनौत खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट च एक पिटीशन भी पाई गई। कंगना दा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की गई है। याचिका पिटीशनकर्ता ने अपनी पिटीशन में कहा है कि देश में नफरत फैला रही है कंगना रनौत, गलत बयाना के जरिए देश को वंडन की कोशिश कर रही है, इस करके उसका ट्विटर अकाउंट जोड़ा है सस्पेंड किया जाए। लेकिन कंगना रनौत ने भी इस ते पलटवार किया, मैं वंड ਲਈ नहीं अखंड भारत ਲਈ लड़ रही हूं। कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया। दरअसल एक पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की गई। की लिखा कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए, जदों मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन पाई गई और कहा गया कि ट्विटर अकाउंट जोड़ा है सस्पेंड किया जाए। कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि मैं लगातार अखंड भारत लिए खड़ी रही हाँ, हर दिन टुकड़े टुकड़े गैंग नाल लड़ रही हाँ ते मेरे ते ही देश को वंडण का इल्जाम लग रहा है। वाह क्या बात है। वैसे भी ट्विटर मेरे लिए एक इकल्ला प्लेटफॉर्म नहीं, एक चुटकी वजांदे हज़ारा कैमरे मेरा बयान लैण लई सामने आ जाणगे। एक हंकारी रवैया जरूर नजर आ रहा है कंगना रनौत का इस ट्वीट के जरिए। इस विचाले लगातार दिल्ली के बॉर्डर ते सरहद ते किसान जड़े ने वो डटे हुए ने। सैकड़े की गिनती नौजवान किसानों का साथ बुजुर्ग किसान भी दे रहे हैं। 2 बुजुर्ग किसानों की इस दौरान मौत भी हुई। दिल्ली मोर्चे जान गंवाण वाले किसानों लिए हुण सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मृतक किसानों के परिवारों लिए 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मानसा ते मोगा के बुजुर्गों की दिल्ली मोर्चे दौरान मौत हो गई। दिल्ली विच केंद्र खिलाफ किसानां दा संघर्ष लगातार जारी है। अपने घरां तो दूर इस ठंड तो बेपरवाह किसानां दे हौसले पहले दिन वांग ही बुलंद ने।
ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਜ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। बुधवार देर शाम किसान गुरजंट सिंह दी अचानक सेहत खराब हो गई तो तुरंत उन्हां नूं बहादुरगढ़ दे हस्पताल लिआंदा गया, जिथे 60 साला गुरजंट सिंह जिंदगी दी यह जंग हार गए। गुरजंट सिंह पहले दिन तो ही अपने साथियों दे नाल बहादुरगढ़ बॉर्डर ते डटे हुए सन। जानकारी मुताबक किसान गुरजंट सिंह भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे नाल वर्कर वजों लंबे समय तो जुड़े हुए सन। मृतक किसान अपने पिछे पत्नी, 2 पुत्र ते एक धी छड़ चुके ने। कुछ इस तरीके नाल वीरवार दी चढ़दी सवेर टिकरी बॉर्डर तो भी बुरी खबर सामने आई, जिथे दिल्ली मोर्चे विच डटे तलवंडी साबो दे किसान लखबीर सिंह ने इस हक्की लड़ाई दौरान जान गवा दी। मृतक लखबीर सिंह दी देह रोहतक दे पीजीआई दे विच रखी गई है। किसानी संघर्ष चों आ रही इन्हां बुरियां खबरां उत्ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डूंगे दुख दा प्रगटावा भी कीता है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री न सिर्फ दिल्ली किसान अंदोलन दौरान जान गवाउण वाले किसान गुरजंट सिंह अते गुरबचन सिंह दी मौत ते दुख जता रहे ने, सगों दोवें किसानां दे परिवारां नूं 5-5 लाख रुपए वित्ती सहायता सने हर तरह दी मदद दा भरोसा भी दे रहे ने। इस तो पहले दिल्ली बॉर्डर ते प्रदर्शन कर रहे किसान गुरबाज सिंह दी मौत हुई सी, जदों कि एक होर नौजवान किसान बलजिंदर सिंह गोलू दी बीती 1 दसंबर नूं शाम करीब 4 वजे दिल्ली तो वापस आउण समय वापरे एक सड़क हादसे विच मौत हो गई सी। बलजिंदर अपने माता पिता दा इकलौता पुत्तर सी, जो अपने पिछे अपनी माता चरणजीत कौर, पत्नी अमनदीप कौर, एक पुत्री अते एक पुत्तर छड्ड गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਕਰ ਕਲੱਬ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਕਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣ ਦੀ अपील की ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਕਰ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਟਲਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਅੱਜ 22 ਢਿੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 6-7 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। और दिल्ली किसान संघर्ष के चलते भवानीगढ़ के पिंड बालत कलां महिलावां वालों महिला ब्रिगेड बनाई गई है। महिला ब्रिगेड रात नूं पिंड के कई मोहल्लियां हत्थां विच डांगा सोटे फड़ के पहरा दे रही है। इस तो इलावा किसानी आंदोलन च गए लोगों के घर परिवारां दीयां दुख तकलीफां सुनिया जा रही ने। महिला ब्रिगेड घर के दरवाजे खड़का के जरूरत के समान बारे भी पुछती है ते महिला ब्रिगेड ने किसानों को साफ तौर पर कहता है कि वह पिछे ना वेखण, लड़ाई तगड़े होकर लड़ो अते दिल्ली तो खेती बिलां नूं वापस करवा के ही वापस परतना। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਢਿੱਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼। पंजाब हरियाणा तो अलावा गुजरात के किसानों ने भी सिंघू बॉर्डर से डेरा लाया हुआ है। महाराष्ट्र के किसान भी आंदोलन में शामिल होंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। यहाँ पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों से भी किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये राजस्थान से आए हैं। MD फाउंडेशन के तहत जो किसान हैं भरतपुर से चल के यहाँ पर आए हैं। और दाईं तरफ आप देखेंगे ये गुजरात से किसान यहाँ पहुँचे हैं। गुजरात किसान संगठन के बैनर तले यहाँ पे जो सैकड़ों किसान हैं वो यहाँ पर आए हैं और
लगातार अलग अलग राज्यों से जो किसानों का समर्थन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ राजस्थान के भरतपुर से कुछ किसान हैं, उनसे जब बात करेंगे। पंजाब के किसान तो यहाँ पहले से भी डटेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अब सारे राज्यों के किसान एकजुट होकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार पर कितना दबाव बना पाएंगे। जी अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप? डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, भरतपुर राजस्थान से। SMD फाउंडेशन हमारा किसान संघर्ष के इस मौके पर पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ, जान के साथ, इनके कंधे से कंधा लगा के इनके साथ खड़े। तो कैसे आप आए भरतपुर से और कितनी परेशानी के साथ आप यहाँ पर पहुँचे हैं और अब क्या आपकी आगे प्लानिंग? भरतपुर से हम लोग व्हीकल्स के थ्रू आए हैं, निजी व्हीकल्स के थ्रू आए हैं और रास्ते में कई जगहों पर, क्योंकि हमारे पोस्टर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, पुलिस ने बार बार हमको इंक्वायरी की है, पूछा है, जैसे कि पता नहीं हमें यहाँ पे कोई गलत काम करने के लिए आ रहे हैं। क्या मैसेज आप देंगे कि क्योंकि लगातार कुछ ये बात ये भी आ रही थी कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही इन बिल से प्रभावित हैं, जी, बाकी राज्यों के किसान क्या सोचते हैं? ये सबसे बड़ा भ्रम यही है। सरकार को भी यही भ्रम है, उनको भी यही लग रहा है कि शायद हरियाणा और पंजाब का ही मुद्दा है ये, जबकि आज ये जो समस्या है ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैलती जा रही है और लोगों को ही पता चलेगा। देखिए, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो कानून हरियाणा पंजाब में लागू होगा। कल को जाके अगर किसी को खजूर उगाना होगा, राजस्थान पहुंच जाएगा, बीकानेर पहुंच जाएगा, वहां पे क्या होगा कि वहां पे इन्होंने कहा है कि मंडी का अधिकारी जो है वो तुम्हारा साहब बिचौलिया होगा, वो तुम्हारे उसकी मौजूदगी में तुम्हारा एग्रीमेंट होगा। कल को मंडी के अधिकारी को कौन जानता है? गांव का सरपंच मुखिया क्यों नहीं जिम्मेदार हो सकता है? MSP की गारंटी तो मुंह से बार बार बोल रहे हो, तुम्हारी रहेगी। लिख दो, एक बार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? 1 करोड़ रुपया एक जिम्मेदार को बोलता है 1 किला पराली जलाऊंगा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। करोड़ को तो किला ही नहीं है, नहीं तो 5 साल की कैद। बहुत बड़ा मैटर है ये कि किसान किधर जाऊगा। एक किसान दे काल विच फंदा है बस सीधा। किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता जाने का, तो वो सड़क पर आता है और देखिए बीवी बच्चे के साथ आऊंगा। अब पंजाब के लोग अपना सभी बीवी और बच्चे साथ पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए सड़क पर किसान डटा हुआ है क्योंकि किसानों का कहना है उनके पास कोई विकल्प नहीं है और जो कृषि विधेयक हैं इनको अगर सरकार ने रद्द नहीं किया तो ये सड़क ही उनका घर परमानेंट भी बन सकता है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार।